moje srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krila ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja kako na nebo to, tako i na zemljata. Lebot naš nasušen, ova živo slovo, daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. I ne vovedi u iskušenje, sekovo go vovedua, ne vovedi u iskušenje, no izbavi ne od lukavago. Zašto Tvoje carstvo to silata i slavata, osite vekovi u vekovi, amin. Nije zboruvame za zajedništvo, za dozvola, za želba i ljubav da se sojediniš i da se vratiš u duhovniот svet, da mu predadeš se, da mu vratiš na Tatko to nebesen. Te sakame, Gospodi Isuse Hriste. Vidite, ovaj svet je kratko vreme pod dejstvo na satanata i tu kada se krade, da se laže, da se poništuva, da se izmamuva je prirodno. Ljudi to kradat, lažat, pravat razni raboti. Da te napravati tebe da postapуваš taka, da vratiš na lošото со lošo. Neli, nasproti onaj zakon, koji si ti što osuduješ tu sluga ili ne sudete, za da ne bidete sudeni, da go razbereš toj zakon. Ne sudete, za da ne bidete sudeni, so kakva merka merite, so takva ke vi se meri. Nije zboruvame za merenje na merka, za vrzuvanje i odvrzuvanje od ovaj svet. Naprimjer, zamislite, ti сега работиш nešto, sakaš da napraviš i to je postojano ti pravlja, ti naoge, kako da kažeme, da te spreči da go napraviš. Naprimjer, zamislite koga bi bilo i puštil studentite za vreme na časovi da snimat film. I ti treba da go odložiš ispito, ti mu veliš, ama čekaj, ispito te považne, ništo, to je ti objasno дека ne može, mora сега da se snima. Namesto da go vodi fakultetot, to je kako nekoj, kako da rečeme, podparol, součesnik vo otkazovanju od nastavniот proces. I gledate koja satanska priroda. I podržuvaš nekoj koji, na primjer, ti izgradil zgrada i ti je ukrale zgrada, to ti je vratil, te ostavil vo jedna raspadnata baraka i ti se ušte go podržuvaš. To mora da si golem delo ta satanska priroda. Ili сега, na primjer, ti sakaš ispito da odi javno, го davaš, i to te sprečuva, ne može vaka, nego puštaj studentite vaka od denaški ispit da go sokrije. Ne se sokriva svjetlina na sveknik. Ti imaš javen čas, javni ispiti i to je taj moment da počneš i ti da vraćaš so lošo, jedno si ja naučil lekcijata, stane jedan student na nastavnički i me obvini, na primjer, дека ja sam gi puštao studentite javno da gi gledat na televizija. Vidite, interesen moment. I jaz kažem što kažem, po jedan čas ili po jedan den dojde mi se izvini mi reče profesore me natera, gledate koja satanska strategija, ti ljudi se ušte tamo i ne se pokajani, go nosat greoti bolesta, živeat vo smrta. Našата борба не е против крвта и плотта, туку против поднебесните сили на злото на овој век. Тој предава нешто, се плаши од смртта, болен е. Самиот не може да си ги реши своите чувства, своите стравови, пренесува знаење, само ги пренесува демонскиот се, своите недостатоци ги пренесува. Нели, не барајте мнозина да бидете учители, поголемо осудување ќе добиете смртта, таа смрт. Смрт е отсуство на Исус во твојот живот.
Нели Господ Исус Христос ја победи смртта. Со смртта ја победи, го пеат тоа, рипаат, вапцаат, скокаат, постат, јадат граф, риба, вртат околу црквата, се поздравуваат, а сепак се плашат од смртта, пеат, а не веруваат. И таа ми вели, јас сум фасцинирана како ти не се плашиш од смртта. Па смртта ја победи мојот татко небесен во името на Господ Исус Христос. Пишано е, Он ни дава живот, здив и се. Живот, здив и се. Христос умре за нашите гревови според писмата, дека тој беше погребан, дека на третиот ден воскресна според писмата. 1 Коринќаните 15:3-4 ја победи смртта да ни покаже, иако Лазар го воскреснува на четвртиот ден. Ако се сеќавате, кога сите тргнаа по Исус Христос, пријателот наш Лазар заспал, за да покаже дека ги има клучевите од адот, он слегува до вратите на пеколот и оттаму те избавува во мудрост Сирахова. Он не ја создал смртта, нема пеколот да владее на земјата. Пазете, ако пак Христос не воскреснал, напразна е верата ваша. Значи, ти имаат празна вера, верува во себе, во сатанската доктрина, во вавилонството, да се искачи највисоко, да се здобие со име и таа гордост која те јаде и те носи во смртта. Пазете, ако пак Христос не воскреснал, напразна е верата ваша, вие сте уште во своите гревови. 1 Коринќаните 15:17. Она крштение што мисла дека е во вода е покаено. Покајте се, вели Јован. Да се покае, што му велеше и на кралот. Да се покае, тој му ја отсече главата. Видете, тој е тој момент дека спиеше со жената на својот брат. Видите, тој е тој момент. Тој е тој момент. Покај, да се покаеш, и ти сега си правел зло, продолжуваш да се однесуваш како да тоа е природно и нормално, го носиш гревот си, ја носиш смртта си ја гушнал. Дали верувам дека Исус ја победи смртта? Си го гушнал тој грев и умираш, бре синко, на тенане. Прашање на момент, вие сте уште во своите гревови, дали верувам дека Исус ја победи смртта и ги има клучевите од адот, и уште дали верувам дека и во Христос сите, пазете го тој момент, сите ќе бидат оживеани. Сите ќе бидат оживеани при неговото доаѓање, ќе воскреснат сите што се Христови. 1 Коринќаните 15:23. Ако сум Христов, што се грижиш тогаш? Ако не си Христов, имаш моменти за грижа, но дај му ги грижите на Исус. Дојдете при мене, вели Исус. Зошто не дојдеш кај Исус да ти помогне? При неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. 1 Коринќаните 15:33. Дали сме Христови вистински со сето срце, не само во умот, со сета душа, не само со изопачен сатански човечки ум. Те сакам, Господи се Христе. Во 26 стих се вели, како последен непријател ќе биде уништена смртта, преку гревот смртта влезе. Синовите човечки и со дела и со раце ја привлекуваат смртта. Постапуваш во нељубов, го гониш духот и така натаму. Во 31 стих Павле вели, секој ден умирам, браќа. Секој ден умирам, браќа. Умира стариот Павле, за да се просветли, да воскресне духовен Исусов Павле, да премине од темнина во Исусовата чудна и вечна светлина. Значи ти се случува нешто, имаш сатански напади, нељубов, омраза, гнев, те лажат, сака да те потиснат. Господе Исусе Христе, дај ми сила, ги благословувам, нашата борба не е против крвта и плотта. Победи го злото со добро. Благослови го во Исуса Христа и предај го и барај помош од Исус да се реши овој проблем. Во Исусовата вечна светлина да премине, 44 стих, и се сее тело душевно, телесно во земја, да воскресне тело духовно. Тој е тој момент, духовно тело, да не бидеш голи души, голи духови кои ќе треба да заминат од овде и ќе плутаат некаде. На последната труба, зашто ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливо
a ние ќе се измениме. Тоа е целата суштина, како да се измениме, смртното да се облече во бесмртност, победата ја проголта смртта. Исус е победата. О силото, а силата на гревот, пазете, о смрт каде ти е осилката, смрт каде ти е победата, о силото на смртта е гревот. Гревот ја привлекува смртта. Пазете сега, гревот е силата на гревот. О силото на смртта е гревот. Силата на гревот е законот. Има закон кој важи за сите. Што си правил, тоа ќе ти се прави. Да му благодариме на Отецот кој ни дава победа во Господ Исус Христос. 1 Коринќаните 15, 53, 58. Победа понекогаш значи да не действуваш од себе. Да му дозволиш на Исус да те преплави неговата љубов, да действуваш во љубовта, да можеш да се спротиставиш во долготрпеливост, во љубов, со зборовите бегај од мене Сатано, или Исус да те укори, или не за сатаната и смртта. Друг препев, да за Исус во мојот живот. Се погребува материјално тело, ќе воскресне духовно тело. Духовно тело, духовен човек. Ете, тоа е што треба да го научиш, како да го разбудиш тој духовен човек, да се распланти твојот дух. Но Бог ни дава победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос. Треба да му бидеме многу благодарни за тоа. 57 стих, 1 Коринќаните 15, 57. Еве стихови, сите тие умреа со вера. Умре со вера стариот човек, не добивајќи ги ветувањата. Не можеш се да добиеш на овој свет, признавајќи дека се гости и придојдени. Признаваш ли дека си гостин и придојден на овој свет, дека треба да се вратиш во Царството Божјо дома? И ако ја имаат на ум она татковина од која беа дошле, излегле ке имаа време да се вратат. Но сега ја сакаат подобрата небесна татковина. Евреите 11, 13, 16. Пазете, небесна татковина. Овде си привремено, ретко кој го разбира ова. Умреа со вера. Како умреа? Телесно или духовно? Знаат дека на земјата се придојдени. Придојдени се на земјата. Да се вратат на небесата во вечна татковина. Тоа е цело, дали се плашам од смртта? Доаѓа таа и ми вели, јас сум фасцинирана. Го кажувам ова зашто жената не верува. Носи маски 3, вакцини. Како ти не се плашиш од смртта, зашто виделе дека на цел факултет само тихо не се плаши од смртта. Дали се плашам од смртта? Во Исус, во љубовта, страв нема. Во 76 стих, Аврам со вера го принесе како жртва Исака. Колку долго го чекаше синот. Мислеше дека Бог е силен и дека мртви може да воскреснува, го прими како праобраз на воскресението. Пазете, праобраз на воскресението, значи тој верува дека може да го воскресне, да се случи. Слава ти, Господе Исусе Христе. Те сакаме, Исусе. Ти благодариме, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Ние сме свесни дека на земјата мора да умреме. Телото оди во земја, духот се враќа кај оној кој го дал. Дали го разбираш ти ова? Духот се враќа кај оној кој го дал, а душата, освен ако не се вознесе како Илија што се вознесе, душата, слава ти, Господе Исусе Христе, ќе мора да се поместам, оти некои луѓе се движат овде. Ти благодариме, Господи Исусе. Еве стихови, тие се мртви и нема дух. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Словото без дух е мртво
и заедницата и твојата душа, а во зборовите има живот и смрт. Ево 1 Петрово 4:6, зашто и на мртвите им беше проповедано Евангелието. На мртвите им беше проповедано Евангелието за да примат суд како луѓе со телото, а да живеат со духот по Бога. Кои се тие мртви, кои не се мртви? Радосната вест им беше проповедана и на оние што починаа. Иако телесно беа казнети со смрт, тие ќе живеат духовно, како што и Бог живее како дух. 1 Петар 4:6. Исус ги има клучевите од адот, тој слегува до пеколот и оттаму те извлекува. Пишано е, Бог не ја создал смртта. Еве ги тие стихови. Не се радува на пропаста на живите. Он создал се да живее и се што е во светот е спасоносно. Во него нема отров смртоносен, нема пеколот да владее на земјата. Правдата е бесмртна, неправдата предизвикува смрт. Безбожниците ја привлекуваат смртта и со раце и со зборови. Кога душата изгасне, во прав ќе се претвори телото, духот ќе се загуби како редок воздух. Бог го создаде човекот за вечност и го направи слика на своето вечно битие, но поради завист од ѓаволот, смртта влезе во овој свет. Поради завист од ѓаволот, не ја доживуваат оние што нему му припаѓаат. Смртта е ѓаволска доктрина. Душите на праведниците се во Божја рака. Мајка ми почина, се возам со барето да потврдам смртта и велам дали доволно направив. И таткото ми вели преку Исус, во мои раце е сега. Душите на праведниците се во Божја рака, до нив нема да се допре никаква мака. Мудро Соломонова 1:2. Тоа се тие стихови кои објаснуваат некоја суштина, отфрлени се од протестантските библии. По православните не се занимаваат со тој, во католичките му заповеда Господ Бог на човекот и рече, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него ќе умреш. Адам го прави тоа, стана како еден од нас, знае што е добро и зло, но сега нема да ја испружи раката своја да земе од дрвото на животот, па да живее вечно. 1 Мојсеева 3:2. Зборуваме за телесна смрт и духовно оживување во вечната љубов на Таткото Небесен. Смрт е живот без Исус, без љубов, без радост, без сила, без Таткото Небесен. Смрт е кога правиш лошо, немаш доволно сила да простиш, да не осудуваш, да љубиш, сакаш да бидеш над другите, тебе да ти се поклонат. Правиш идолопоклонство кон себе знаење, себе праведност, самоувереност. Тоа е смрт. Тоа е таа суштина. Христов војник не старее. Исус им вели, вие не може повеќе да умрете. Те сакам, Господи Исусе Христе, и те молам Твојата љубов да преплави насекаде, таму каде што се движам и работам, на Македонскиот полуостров, во сите институции. Те сакам, Господи Исусе Христе, и останувам предаден, претопен во Твојата љубов, зашто ако љубов немам, ништо не си. Прави и ти така, брати и пријателе. Во името на Господ Исус Христос велам, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Во името на Господ Исус Христос велам, бегај од нас сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, сатаната, демоните, болките, болестите, страдањата, сето зло. Исусе, те сакам од земјата до небесата, до Царството Божјо. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со Тебе, о Исусе. Душа
dušava moja. Tebe ti bi